Vijayanagara and Bahmani kingdoms, to know the circumstances that led to the rise and expansion of the Vijayanagara and the Bahmani kingdoms, to familiarize ourselves with the administration, military organization and the economic life of the time of their reign, to know the contribution of the Vijayanagara and the Bahmani kingdoms to the literature, art and architecture. Introduction. The politics condition of India. The political condition of India in the 14th century provided great opportunities for the rise of the new kingdoms in the south. The repressive measures of the temperamental Muslim king Muhammad bin Tughlaq led to rise of many new independent states. Muslim king Muhammad bin Tughlaq led to the rise of many new independent states. In the south, Vijayanagara and Gulbarga or Bahmani kingdoms emerged as two great kingdoms. South, Vijayanagara and Bahmani kingdoms emerged as two great kingdoms. The Bahmani kingdoms spread all over the Maharashtra region. Bahmani அப்படின்னா Maharashtra and partly over Karnataka இருந்தாங்க. Ruled by the 18 monarchs. 18 monarch இருந்தாங்க. 18 monarch and it lasted for 180 years. 18 monarchs, 180 years. Early in the 16th century, it collapsed and split into 5 sultanates. 16th century, it collapsed into 5 sultanates. The Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Bidar and Berar. Bijapur, Ahmednagar, Golconda, Bidar and Berar. The Bahmani kingdoms spread over India. Bahmani kingdoms. India in the Bahmani kingdom spread over the Maharashtra regions and also in the Karnataka regions. In the India part in the Bahmani kingdoms and 180 years, 18 monarchs in the 16th century. The Anjik Sultanate of Bijapur, Golconda, Ahmednagar, Bidar and Berar. The state of Vijayanagara continued to flourish. They continued to flourish for nearly 200 years. Vijayanagara 200 years. Ultimately, Vijayanagara's wealth and prosperity induced the Muslim Deccan kingdoms to launch a spectre combined war against it in 1565 Battle of Talikote நடந்துச்சு. Finally crushing the Vijayanagara Empire. அப்போ 1565 Battle of Talikote யார் Muslim Deccan kingdoms foundation of the Vijayanagara Empire. The Vijayanagara அப்படின்னா the city of victory was established in the south of Karnataka, southern Karnataka by two brothers named Hariharan and Bukkar அப்படின்றது. Hariharan and Bukkar எங்கே இருந்துச்சு? விஜயநகரம், சவுத் ஆஃப் கர்நாடகா. ஏதோ ஒரு இது போட்டால் தமிழ்நாடு, இது கேரளா அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல தான் இந்த விஜயநகரம் இருந்துச்சு. சதர்ன் கர்நாடகா, சவுத் ஆஃப் கர்நாடகா. According to one tradition, Vidyaranyar, head of the Saivat Sringeri method. According to one tradition, Vidyaranyar, head of the Saivat Sringeri method, head Vidyaranyar instructed them to abandon their service to the Tughlaqs, and rescue the country from the Muslim authority. Rescue பண்ணனும் அப்படின்னு சொன்னாரு. From the Tughlaqs கிட்ட அவங்க விடுபட்டு நீங்கள் முஸ்லீம் அத்தாரிட்டியிலிருந்து இந்த கண்ட்ரியை விடுவிக்கணும்னு சொன்னது யார்? வித்யாரண்யர். சிருங்கேரி மத்தி யாருக்கிட்ட சொன்னால் ஹரிஹரன் அண்ட் புக்கர் கிட்ட. The new kingdom was called as the Vidyanagara அப்படின்ட்டு. The new kingdom was called as the Vidyanagaraன்னு சொன்னாங்க. For time and honor of the spiritual teacher வித்யாரண்யர்னால வித்யாநகரா அப்படின்னு சொன்னாங்க. Before it came to be called as the Vijayanagara. விஜயநகரா அப்படின்ட்டு லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் ஆரம்பித்தாங்க. 4 டைனசிட்டிஸ் இருந்தாங்க. என்னெல்லாம்? சங்கம, சாளுவ, துளுவ அண்ட் ஆரவிடு. சங்கம 1336 1485, சாளுவ 1485 1505, துளுவா 1505 1570, ஆரவிடு 1570 1646 வரைக்கும் இருந்துச்சு. ruled the kingdom. The fertile regions between the rivers என்னது? Krishna and Tungabhadra and Krishna and the Godavari delta. Krishna, Tungabhadra and Krishna and Godavari delta were the zones of conflict among the rulers of Vijayanagara, Bahmani and Odisha. இந்த 3 பேர்கிட்ட கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துச்சு. இது கிருஷ்ணாலேருந்து துங்கபத்ரா, கிருஷ்ணாலேருந்து கோதாவரி. Krishna, Tungabhadra, Krishna, Godavari delta. The valor of the first two brothers, Hariharan and Bukkar, the Sangama dynasty, protected the new kingdom from the superior forces of the Bahmani Sultanate, which had been established about a decade after the foundation of the Vidyaranyar Vijayanagara அப்படின்றது. விஜயநகரம் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்றது? விஜயநகரம் ஆரம்பித்தது 1336, அப்புறம் என்னது 1347 ஆரம்பித்தாங்க இந்த இதை பாமினி சுல்தானேட்டை. ஸோ அதே மாதிரி இந்த இது கிருஷ்ண துங்கபத்ரா தானே. இது கிருஷ்ணா ரிவர் இருக்குது அப்படின்றது. இங்கே இருக்குது துங்கபத்ரா இருக்குது. இங்கே கோதாவரி. ஸோ கிருஷ்ணா டு துங்கபத்ரா அண்ட் கிருஷ்ணா டு கோதாவரி இந்த ஏரியாஸை தான் கைப்பற்ற நினச்சாங்க எல்லாமே.
யாரெல்லாம் விஜயநகர பாமனி அண்ட் ஒடிசா அப்படின்றது. இப்போ புக்கர் ஒன்று வந்துட்டாரு. புக்கர் ஒன்னுடைய சன் யார்? குமார கம்பனா. எண்டர் சுல்தானேட்டில் எண்டர் பண்ணார். என்ன பண்ணார்? சுல்தானேட்டு மதுரை சுல்தானேட்டுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சார் யார்? குமர கம்பனா. இந்த குமர கம்பனா யார்? புக்கர் ஒன்னுடைய பையன். அண்ட் சக்சீடட் எஸ்டாப்ளிஷிங் நாய் கிங்டம் தேர். த கான்குவஸ்ட் ஆஃப் த மதுரை சுல்தானேட் பை த விஜயநகர எம்பையர் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் அ போயம். மதுரா விஜயம் அப்படின்னு ஒரு போயம் இருக்குது. கம்போஸ் பை குமர கம்பனோட ஒய்ஃப் யார்? கங்காதேவி. இவங்க கம்போஸ் பண்ணாது எனக்கு மதுரா விஜயம் அப்படின்னு கம்போஸ் பண்ணது கங்காதேவி. கங்காதேவி யார்? குமரகம்பனுடைய மனைவி. குமரகம்பனா யார்? மதுரை சுல்தானேட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சவர். அவர் தான் யார்? புக்கர் ஒன்னுடைய பையன். End of the Sangama dynasty. When King Bukka died, he had left behind a large territory to his son Harihara II. King Bukka die ஆகிட்டார், செத்துட்டார். அப்போ வந்துட்டு அவரோட பையன் யார்? ஹரிஹரா II இருந்தார். ஹரிஹரா II வந்துட்டு ரூல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெரிட்டரி விட்டு வச்சிருந்தாரு. ஹரிஹரா II இம்ப்ரெசிவ் அச்சீவ்மெண்ட் வாஸ் செகண்ட் பெல்கம் அண்ட் கோவா. பெல்கமையும் கோவாவையும் கைப்பற்றுறாரு ஃப்ரம் த பாமினி கிங்டம். ஃப்ரம் த பாமினி கிங்டம். பாமினி கிங்டம் தோக்கடிச்சிட்டு பெல்கமையும் கோவாவையும் கைப்பற்றினார். யார்? ஹரிஹரா II வந்துட்டு பெல்கம் அண்ட் கோவா. ஹரிஹர சன் தேவராயா I. இப்போ இந்த ஹரிஹர II பையன் வந்துட்டு யார்? தேவராயா I டிஃபிட்டட் த கஜபதி கிங்ஸ் ஆஃப் ஒடிசா அப்படின்றது. ஞாபகம். தேவராயா I ஒடிசா கஜபதி கிங்ஸ் டிஜிஓ அப்படின்னு ஞாபகம். டிஜிஓ டினா என்னது? தேவராயா I கஜபதி கிங்ஸ் ஆஃப் ஒடிசா. ஒடிசா அப்படின்றது. இதே மாதிரி ஹரிஹரா II டிஃபிட்டட் என்னது? பெல்கமும் கோவாவையும் கைப்பற்றினார். ஹெச்பி அப்படின்ட்டு ஹெச்பி பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஹெச்பின்னு ஞாபகம். அதே மாதிரி ஜிஹெச் அப்படின்னு ஞாபகம். ஹெச்னா என்னது? ஹரிஹரா II. பினா என்னது? பெல்கம். ஜினா கோவா. அடுத்தது தேவராயா II was the greatest ruler of the Sangama dynasty. Sangama dynasty greatest ruler யார்? தேவராயா II. He began practice of recruiting Muslim fighters. யாருக்கு இருந்தால்? தேவராயா II. தேவராயா II தான் முஸ்லீம் ஃபைட்டர்ஸ் பண்ணாங்க. to serve him and train him in the new methods of warfare. தேவராயா II அப்படின்றத முஸ்லீம் சோல்ஜர்ஸை ஏற்றுக்கிட்டாரு. ரைஸ் ஆஃப் த சால்வா டைனஸ்டி. இப்போ சங்கமம் முடிஞ்சிச்சு, அப்புறமா சால்வா வருது. ஆஃப்டர் தேவராயா II, the Vijayanagara Empire went into crisis. The able commander of the Vijayanagara army, சால்வ நரசிம்மா, மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். இப்போ வந்துட்டு சால்வ நரசிம்மர் வந்துட்டார். மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் declared himself the emperor after murdering the last ruler of the Sangama dynasty. யார்? விருப்பாக்ஷ ராயா II. after murdering the last ruler of the Sangama dynasty, யார்? விருப்பாக்ஷ ராயா II. தான் last ruler of the Sangama dynasty. But the Salva dynasty, founded by Salva Narasimha, came to an end with his death. The Narasanayaka, his able general, seized power, ushered the Tulva dynasty. இப்போ தான் துளுவா டைனஸ்டி வருது. யாருனால? நரசநாயக்கனால வருது. லாஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் த சங்கமா டைனஸ்டி யார்? விருப்பாக்ஷ ராயா II. அப்புறமா இப்போ கிருஷ்ணதேவராயா வந்துட்டாரு. கிருஷ்ணதேவராயா reigned for 20 years. with the most illustrious ruler of the Tulva dynasty. His first step was ascending the throne was to bring under the control the independent chieftains in the Tungabhadra river basins. Under control the independent chieftains in the Tungabhadra river basin. After succeeding in this effort, his next main target was Gulbarga. Then next main target வச்சிருந்தாரு. The Bahmani Sultan Muhammad Shah had been overthrown and kept imprisonment. Bahmani Sultan யாரு? முகமது ஷா. இவரை வந்துட்டு இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டாக வச்சிருந்தாங்க by his ministers. Krishnadevara freed the Sultan. இந்த கிருஷ்ணதேவராயா வந்துட்டு freed the Sultan and restored him to the throne. Similarly, he forced a war on Prataparudra, the Gajapati ruler of Odisha. Prataparudra, the Gajapati ruler of Odisha. Prataparudra negotiated for peace and offered to marry his daughter to him. இதை ஏற்றுக்கிட்டாரு. கிருஷ்ணதேவராயா அவருடைய பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. அதனால பீஸ் வந்துச்சு. அப்புறமா accepting the offer, Krishnadevara returned the territory he had conquered from Prataparudra. Krishnadevara with the assistance of the Portuguese gunners. Portuguese gunners could easily defeat the Sultan of Golconda. என்ன பண்ணாரு? டிஃபீட் யாரை பண்ணாரு? Sultan of Golconda. Sultan டிஃபீட் பண்ணாரு. Subsequently take over of the Raichur from the ruler of Bijapur. Raichur வந்துட்டு பிஜப்பூர்லேருந்து கைப்பற்றாரு. Raichur RB அப்படின்னு நினச்சிக்கணும். Raichur, Bijapur அப்படின்னா அந்த RB. Raichur from the ruler of Bijapur. கோல்கண்டாவை பிடிச்சிட்டாரு. அதே மாதிரி போர்ச்சுகீஸ் கன்னர்ஸை யூஸ் பண்ணாரு. அப்புறமா கிரேட் பில்டர். கிருஷ்ணதேவராய built a huge irrigation channel. எல்லாருமே huge irrigation tanks and reservoirs for harnessing the rainwater. He built the famous temples of Krishnasamy, Hazare Ramaswamy and Vittalasamy in the capital city of Hampi. Famous temples என்னதுலாம்? கிருஷ்ணசாமி, ஹசாரா ராமசாமி and the விட்டாலசாமி temple in the capital city Hampi. ஹம்பியில் வந்து கட்டினாரு. இதெல்லாம் கிருஷ்ணசாமி, விட்டல ராமசாமி and
என்னது ஹசாரா ராமசாமி அப்படின்றது டெம்பிள்ஸ். ஹி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் த வெல்த், இவருடைய வெல்த்லாம் என்னது ஹி கெயின்ட் இந்த வாஸ் டு த மேஜர் டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் த சவுத் இந்தியா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த டெம்பிள். கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டெம்பிள் கேட்வேஸ், கன்ஸ்ட்ரக்டிங் என்ன பண்ணுவார் டெம்பிளுடைய கேட்வேஸில் கோபுரம் இல்லைன்னா ராயா கோபுரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ராயா கோபுரம்னா கிருஷ்ணதேவராய ஆட்சி காலத்தில் வந்தது. இன் ஹிஸ் ஆனர் he recruited a large army and built many strong forts. நிறைய ஆர்மி வச்சிருந்தாரு, பெரிய ஃபோர்ட்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாரு. he imported large number of horses from எங்கேருந்து அரேபியா அண்ட் ஈரான்லேருந்து which came in ships to the Vijayanagara ports in the west coast. he had good friendly came in ships to the Vijayanagara ports in the west coast. he had good friendly relationship with the Portuguese and the Arabian traders. ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தார். எங்கெல்லாம் போர்ச்சுகீஸ் ட்ரேடர்ஸ் கிட்டேயும் அரேபியன் ட்ரேடர்ஸ் கிட்டேயும் இருந்தார். ஏன்னா அவங்க வந்து என்னது போர்ச்சுகீஸ் கிட்டேருந்து கன்னர்ஸ் வாங்குவாங்க, அரேபியா கிட்டேருந்து குதிரையை வாங்குவாங்க. விச் இன்க்ரீஸ் தேர் பிரைஸ் இன்கம் த்ரூ த கஸ்டம்ஸ். த பேட்டர்ன் ஆஃப் லிட்ரேச்சர், ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். கிருஷ்ணதேவரா பேட்டர்னைஸ் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர். 8 எமினன்ட் எம்எம்லரிஸ் 8 பேர் இருந்தாங்க, 8 பேர் கொண்ட குழு இருந்தாங்க. இவருக்கு அஷ்ட திகஜாஸ் அப்படின்னு அஷ்டனாலே 8ன்னு அர்த்தம் இல்லையா, அஷ்ட திகஜாஸ் அப்படின்னு 8 பேர் இருந்தாங்க. அது யார் ஆட்சி காலத்தில் கிருஷ்ணதேவராய ஆட்சி காலத்தில் அடோனிஸ் கோட். அல்லசானி பெதனா வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த மால். அல்லசானி பெதனா அப்படின்றது கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த மால். அனதர் நோட்டபிள் ஃபிகர் வாஸ் தெனாலி ராமகிருஷ்ணன். தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அல்லசானி பெதனா, அல்லசாமி அப்படின்றது என்னது கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த மால். அப்புறம் பேட்டில் ஆஃப் தலைக்கோட்டை அண்ட் டிக்ளைன் ஆஃப் த விஜயநகர். கிருஷ்ணதேவராய ஒரு சக்சீடட் பை ஹிஸ் யங்கர் பிரதர். கிருஷ்ணதேவருக்கு அப்புறமா யார் இருந்தால் அது யங்கர் பிரதர் அச்சுததேவராயா அப்படின்னு வந்தார். அச்சுததேவராயா ஆஃப்டர் த அன்இவென்ட்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அச்சுததேவராயா அண்ட் ஹிஸ் சக்சஸர் வெங்கடா ஒன்று. அச்சுததேவராயுடைய அன்இவென்ட்ஃபுல் ரைட்ஸ் அச்சுததேவராயா ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு யார் வெங்கடா ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு துளுவா டைனஸ்டி வந்துட்டு கிருஷ்ணதேவராயா இருந்தார். கிருஷ்ணதேவராயா இருந்தார். அவருக்கு அடுத்தது இருந்தது அச்சுததேவராயா இருந்தார். அப்புறமா யார் வந்தால் வெங்கடா ஒன்று வந்தார். இப்போ வெங்கடா ஒன்று வந்திருக்காரு. இவர் சதாசிவராய மைனர் அசண்டட் த்ரூ சக்ஸஸர் கட்டியார். சதாசிவராய வெங்கடா ஒன்று கட்டியது வந்து சதாசிவராயர் எஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சதாசிவராயர் ascended the throne. சதாசிவராயர் ஒரு மைனர். இவர் தான் ascended the throne. ஹிஸ் ரீஜென்ட் யார் ராமராயர். ரீஜென்ட் வந்துட்டு ராமராயர். த ஏபிள் ஜெனரல் ஆஃப் த கிங்டம் கண்டினியூட் as a de facto ruler. ஈவன் de facto ரூலராக இருந்தார். ஈவன் சதாசிவராயர் அட்டைன் தி ஏஜ் ஆஃப் பிகமிங் த கிங் அப்படின்றது. ஹீ ரெகுலேட்டட் த சதாசிவராயர் டு ஒரு நாமினல் கிங். சதாசிவராயர் வந்து பேரளவில் தான் கிங்காக இருந்தார். ஒரிஜினல் கிங் யார் ராமராயர் அப்படிங்கிறது. இந்த சதாசிவராயர் இல்லையா, இவருடைய ரீஏஜென்ட்டாக யார் இருந்தார், இவருடைய ரீஏஜென்ட்டாக வந்துட்டு ராமராயர் இருந்தார். இவர் தான் ஒரிஜினலாக கிங்கு. In the meantime, the sultans of the Deccan kingdom succeeded in forming a league to fight the Vijayanagara Empire. The combined forces of the enemies met at Talaikote in 1565. In the ensuing battle known as the Rashtrakuta Tangadi, the Battle of Talaikote is also called as the Rashtrakuta Tangadi. Vijayanagara was defeated. There was terrible human slaughter and pillaging of the capital city of Hampi. Hampi வந்துட்டு சூறையாடப்பட்டுச்சு. All the buildings, palaces and temples were destroyed. The beautiful carvings and sculptures were desecrated. The glorious Vijayanagara Empire had ceased to exist. விஜயநகர எம்பையரே என்னாச்சு, முடிஞ்சு போச்சு. ஹம்பி விருப்பாக்ஷா டெம்பிள் இருக்குது. த சைட் ஆஃப் விஜயநகரா ஆன் த பேங்க் ஆஃப் ரிவர் துங்கபத்ரா. விஜயநகரம் எங்கே இருந்துச்சு, ரிவர் வந்துட்டு துங்கபத்ரா பக்கத்தில் இருந்துச்சு. இந்த ஈஸ்டர்ன் கர்நாடகா இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த ஹம்பி. இந்த ஈஸ்டர்ன் கர்நாடகா இஸ் கால்ட் அஸ் த ஹம்பி. ஹம்பி இந்த ரூல்ஸ் யுனெஸ்கோ ஹேட் டிக்ளேர்ட் இஸ் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட். ஹம்பி வந்துட்டு இருக்குது ஒரு வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைடு. விஜயநகரம் எங்கே இருக்குது, ரிவர் துங்கபத்ராக்கு பக்கத்தில் இருக்குது, ஈஸ்ட் கர்நாடகாவில் இருக்குது. இப்போ அடுத்தது கடைசி டைனஸ்டி வந்துச்சு, ஆரவேலி டைனஸ்டி. ராமராயா வந்துட்டு வாஸ் கில்ட் இன் த பேட்டில் ஃபீல்டு. இந்த ராமராயோட பிரதர் யார், திருமல தேவராயா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் இருந்தார். மேனேஜ் டு எஸ்கேப் அலாங் வித் கிங் சதாசிவராயா. இந்த சதாசிவராயாவை எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. திருமல தேவராயா அப்படின்றது எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. திருமல தேவராயா யார், ராமராயோட தம்பி. திருமல தேவராயா மூவ் டு சந்திரகிரி. இவர் வந்துட்டு மூவ் டு சந்திரகிரி கேரிங் ஆல் த ட்ரெஷர்ஸ் அண்ட் வெல்த் தட் குட் பி சால்வேஜ்ட் அப்படின்றது. இவர் தான் வந்துட்டு பிஹைண்ட் த ரூலர் ஆஃப் த ஆரவேலி டைனஸ்டி. ஆரவேலி டைனஸ்டி ஆரம்பிச்சது யார், திருமல தேவராயா. இந்த ராமராயோடைய தம்பி யார், திருமல தேவராயா தான் ஆரவேலி டைனஸ்டி ஆரம்பிச்சு விட்டார். ஆரவேலி டைனஸ்டி பில்ட் நியூ கேபிட்டல் எங்கே இருந்துச்சு, பெனுகொண்டா அப்படின்றதுல இருந்துச்சு. அண்ட் கெப்ட் த எம்பையர் இன்டாக்ட் ஃபார் அ டைம். த இன்டர்னல் டிசிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹம்பி தான் உங்களோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. ஹம்பி முடிஞ்சோடனே இப்போ வந்துட்டு இந்த பெனுகொண்டா அப்படின்றது வச்சுக்கலாம். ஹெச்பி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஹெச்பி அப்படின்றது பீனா எனக்கு பெனுகொண்டா, ஹெச்னா எனக்கு ஹம்பி.
and kept the empire intact for the time அப்படின்ற internal decisions and the intrigues of the sultans of Bijapur and Golconda however led to the final collapse of the empire in 1646. The final collapse of the empire in 1646 இப்போ விஜயநகர அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் கிங்ஷிப் வாஸ் ஹெரிடிட்டி. ஃபஸ்ட்டு அப்பா இருப்பார், அப்புறமா அவங்க பையன் தான் அரசர் பிடிப்பாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரைமோஜென்டர் அப்படின்றது அதை தான் சொல்கிறாங்க. அப்பா தான் அரசர்னா அதுக்கடுத்தது அவங்க பையன் தான் அரசர், வேறு யாரும் பண்ண முடியாது. இந்த சம் இன்ஸ்டன்சஸ் த ரெய்னிங் ரூலர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் பீஸ்ஃபுல் சக்சஷன் நாமினேட்டட் தேர் சக்சஸர்ஸ். சில பேர் நாமினேட்டட் தேர் சக்சஸர்ஸ் அப்பா இல்லாமல் அப்பாவுக்கு அடுத்தது அவங்க பையன் இல்லாமல் வேறு யாரும் கூட சக்சஸராக நியமிச்சுக்கலாம். தேர் ஆர் ஆல்சோ இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் அசப்ஷன் அப்படிங்கிறது அசப்ஷன் இருந்துச்சு. எங்கே இருந்துச்சு? சால்வ நரசிம்மா அசப்ட் த த்ரோன் அண்ட் இட் லெட் டு த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சங்கபா டைனஸ்டி வித் சால்வ டைனஸ்டி. ஈஸியாக சொன்னீங்கன்னா சால்வ நரசிம்மா அவங்க அது கைப்பற்றிட்டார் த்ரோனை. அப்புறமா இந்த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அப்பாயிண்டிங் த ரீஜன் டு லுக் ஆஃப்டர் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மைனர் சக்சீடர் த த்ரோன் வாஸ் ஆல்சோ ப்ரிவலண்ட் அப்படின்றது இப்போ தான் ராமராயருடைய கேஸில் பார்த்தோம். த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கவர்னன்ஸ் எம்பையர் வாஸ் டிவைடட் இன்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் மண்டலம்ஸ் வந்துட்டு நாடுலேருந்து ஸ்தலாஸாக இருந்துச்சு, அப்புறமா கிராமாஸாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு என்னது மண்டலம், அப்புறமா நாடு, ஸ்தலஸ், கிராமம். ஃபஸ்ட்டு என்னது மண்டலம் கட்டுறது என்னது நாடு, அப்புறமா ஸ்தலாஸ், அப்புறமா என்னது கிராமாஸ் இருந்துச்சு. கிராமம் தான் இருக்கிறதே லோவஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்திருக்கும், வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி. இந்த ஸ்தலஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸ்தலாஸ்னால் தாலுக்ஸ் அப்படின்றது, மண்டலம்னா ப்ராவின்சஸ், நாடுஸ்னால் டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்தலாஸ்னால் தாலுக்ஸு, கிராமஸ்னால் வில்லேஜஸ். ஈச் ப்ராவின்ஸ் வாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட். இந்த ப்ராவின்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதாவது மண்டலம் அப்படின்றது ஈச் ப்ராவின்ஸ் வாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பை த கவர்னர் கால்ஸ் மண்டலேஸ்வரா. அதாவது மண்டலத்தை பார்த்துக்கிட்டவங்க மண்டலேஸ்வரா. லோவஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லோவஸ்ட் யூனிட் வந்துட்டு எனது வில்லேஜ். ஈச் வில்லேஜ் ஹேட் கிராம் சபா இருந்துச்சு. கவுடா அப்படின்றது வில்லேஜ் ஹெட்மேன். லுக் ஆஃப்டர் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ் அப்படின்றது. கவுடா அப்படின்றது என்னது வில்லேஜோடைய ஹெட்மேன். லுக் ஆஃப்டர் த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த வில்லேஜ். லோவஸ்ட் யூனிட் வந்து வில்லேஜ். மண்டலேஸ்வரா யார்? மண்டலத்தை பார்த்துக்கிட்டாங்க. மண்டலம், நாடு, ஸ்தலாஸ் அண்ட் கிராமாஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருந்தாங்க. ஆர்மி கன்சிஸ்டட் ஆஃப் இன்ஃபேண்ட்ரி, கேவலரி அண்ட் எலிஃபென்ட் கார்ப்ஸ். இன்ஃபேண்ட்ரினா காலப்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை மூணுமே இருந்துச்சு. த ஆர்மி வாஸ் மாடர்னைஸ்ட் அண்ட் விஜயநகர ஆர்மி பிகன் ஃபயர் ஆர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்ம் அண்ட் கேவலரி மேட் தம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபியர்ட் ஆர்மி இன் த இந்தியா. என்னது காம்பினேஷன் வந்துட்டு என்னது ஃபயர் ஆர்மு ப்ளஸ் கேவலரி. குதிரைப்படை, குதிரைக்கு மேலே உட்காந்து என்ன ஷூட் பண்ணுவாங்க, ஃபயர் ஆர்ம் ப்ளஸ் குதிரை. அதுதான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஃபியர்ட் ஆர்மி இன் த இந்தியா. எக்கனாமிக் கண்டிஷன் விஜயநகர empire was one of the richest state to be known in the world. Several foreign travelers who visited the empire during the 15th and the 16th century left behind glowing accounts of the splendor and the wealth. The emperors issued large amount of gold coins called as the varahas. கோல்டு காயின் பேர் என்னது வராகங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ அக்ரிகல்ச்சர். இட் வாஸ் த பாலிசி ஆஃப் இட்ஸ் ரூலர்ஸ் டு என்கரேஜ் அக்ரிகல்ச்சர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த எம்பையர் பை ஃபாலோயிங் அ வைஸ் இரிகேஷன் பாலிசி. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டேட் தேர் ஆர் வெல்த்லி லேண்ட்லார்ட்ஸ் அண்ட் த டெம்பிள்ஸ் தட் இன்வெஸ்டட் இன் த இரிகேஷன் டு ப்ரமோட் அக்ரிகல்ச்சர். அப்துல் ரசாக் அப்படின்றது ஒரு விசிட்டிங் பர்ஷியன்லேருந்து வந்தவர். அப்துல் ரசாக் பர்ஷியா டு கிருஷ்ணதேவராயர் கோர்ட்டு. எங்கே வந்தார்? அப்துல் ரசாக் அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த கிருஷ்ணதேவராயர் கோர்ட்டுக்கு வந்தார். எங்கே வந்தார்? பர்ஷியாலேருந்து வந்தார். ஹியூஜ் டேங்க்கு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் போர்ச்சுகீஸ் மேசன்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணார்? ஒரு பெரிய டேங்க் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு கிருஷ்ணதேவராயா. அப்துல் ரசாக் பர்ஷியாலேருந்து வந்தவர். The channels were constructed to supply water from the tank to different parts of the city. The city was stocked with various types of agricultural goods. இப்போ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். விஜயநகர அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் சப்ளிமெண்டட் பை நியூமரஸ் காட்டேஜ் ஸ்கில் இண்டஸ்ட்ரீஸ். காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இருந்துச்சு. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தென் வாஸ் டெக்ஸ்டைல், மைனிங் அண்ட் மெட்டலர்ஜி. டெக்ஸ்டைல்னா இந்த துணி, மைனிங்னா எனக்கு நிலக்கரி, காப்பர் இதெல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அதை மைனிங்கு. மெட்டலர்ஜினா மெட்டல் எடுக்கிறாங்க. கிராஃப்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேறு ரெகுலேட்டட் பை த கில்டு இருந்துச்சு. இதில் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் மைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேறு ரெகுலேட்டட் பை த கில்ட்ஸ். முக்கியமானது வந்துட்டு இந்த கில்டு இருந்துச்சு. குத்தாரோட கில்டு இல்லை, இவங்களோட கில்டு இருந்துச்சு. அப்துல் ரசாக் மேக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேட் கில்டு ஃபார் ட்ரேட்ஸ்மேன் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்மேன் அப்படின்ட்டு. ட்ரேட்ஸ்மேனுக்கு கிராஃப்ட்ஸ்மேனுக்கு செப்பரேட்டான கில்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னது யார்? அப்துல் ரசாக். ட்ரேட் டியூரிங் த விஜயநகர empire, inland coastal and the overseas trade flourished in the goods such as the silks from China, spices from the ஃபஸ்ட்டு சில்க் எங்கேருந்து கிடச்சிச்சு? சைனா. ஸ்பைசஸ் வந்து மலபார் ரீஜன். அண்ட் ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன் ஃப்ரம் த பர்மா. ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன் பர்மா எங்கே? மியான்மர். சில்க் வந்துட்டு சைனாலேருந்து கிடச்சிச்சு. ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு மலபார் ரீஜனில். ப்ரெஷஸ் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இங்கே பர்மாலேருந்து கிடச்சிச்சு. விஜயநகர ட்ரேட் வந்து பர்ஷியா, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, போர்ச்சுகல், அரேபியா, சைனா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா. கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி லிட்ரேச்சர். அண்டர் த patronage of the Vijayanagara rulers, the religious as well as the secular books were written in different languages such as Sanskrit, Telugu, Kannada and Tamil. சான்ஸ்கிரிட் இருந்துச்சு, தெலுங்கு இருந்துச்சு, கன்னடா இருந்துச்சு, தமிழ் இருந்துச்சு. நம்ம இதே பார்த்துக்கிறது தான். இது தமிழ்னா தமிழ்நாட்டில் பேசுவாங்க, கன்னடானா கர்நாடகா பேசுவாங்க, தெலுங்கு அப்படின்றது இங்கே இருக்குது ஆந்திராவில் பேசுவாங்க, சான்ஸ்கிரிட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக பேசுவாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும்.
கிருஷ்ணதேவராயர் ரோட் அமுக்தமாலிதா அப்படின்றது. கிருஷ்ணதேவராயர் என்ன எழுதினாரு? அமுக்தமாலிதா அப்படின்றது. என்ன பிக்கிங் தெலுங்குல எழுதியிருக்காரு. அமுக்தமாலிதா அப்படின்னு தெலுங்குல எழுதினார். ஆல்சோ சான்ஸ்கிரிட் ட்ராமா ஜாம்பவதி கல்யாணம் அப்படின்றே ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை இல்லையா, அதனால சான்ஸ்கிரிட் ட்ராமா சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை காலஸ் ஜாம்பவதி கல்யாணம். அதை இன்னும் லிட்ரேச்சர் தெலுங்குல எழுதினார். என்னது? அமுக்தமாலிதா அப்படின்றது எழுதினார். தெனாலி ராமகிருஷ்ணா ரோட்டு பாண்டுரங்க மகாத்யம் அப்படின்றது எழுதியிருக்காரு. பாண்டுரங்க மகாத்யம், அதாவது இது ஈஸியாக வச்சுக்கிறது. இந்த ஆறுங்க இருக்குது பிஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பாண்டுரங்க மகாத்யம் அப்புறம் ராமகிருஷ்ணா எழுதியிருக்காரு. இந்த கிருஷ்ணதேவராயா எந்த லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காருன்னா தெலுங்குல தான் எழுதியிருக்காரு. ஆட்சி புரிந்தது எல்லாமே கர்நாடகா சைடு தான், ஆனால் தெலுங்குல தான் எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் ஸ்காலர்ஸ் லைக் ஸ்ரீநாதா பொத்தனா, ஸ்காலர்ஸ் யாரெல்லாம் இருந்தால் ஸ்ரீநாதா, பொத்தனா, ஜக்கம்மா அண்ட் துக்கண்ணா ட்ரான்ஸ்லேட்டட் சான்ஸ்கிரிட் இந்த பிராஹித் ஒர்க்ஸ் இன்ட்டு தெலுங்குல எல்லாமே மாற்றுறாங்க. யாரெல்லாம் மாற்றுறா? ஸ்ரீநாதா, பொத்தனா, ஜக்கண்ணா, துக்கண்ணா அப்படின்னா ஸ்ரீநாதா, பொத்தனா, ஜக்கண்ணா, துக்கண்ணா இதில் வந்து இந்த சான்ஸ்கிரிட் பிராகிருத மொழியில் இருந்தது எல்லாத்தையும் எதுக்கு மாற்றுறாங்க? இது தெலுங்குக்கு மாற்றுறாங்க. அமுக்தமாலிதா அப்படின்றது. அமுக்தமாலிதா யார் எழுதினது? கிருஷ்ணதேவராயா எழுதுனது. தெலுங்கு லிட்ரேச்சர். இது ஒரு தெலுங்கு லிட்ரேச்சர். டீட்டெயில்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் ஆண்டாள், கோதை தேவியை பற்றி சொல்லுது. ஆண்டாள் டாட்டர் ஆஃப் யார்? பெரியாழ்வாருடைய பொண்ணு பேர் எது? கோதை தேவி, அதான் ஆண்டாள். இந்த ஹூ யூஸ் டு வேர் கார்லெட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் ஃபார் ராட் ரங்கநாதா, வேர் த கார்லெட்ஸ் இன்டர்நெட் ஃபார் லார்ட் ரங்கநாதா பிஃபோர் தே வேர் ஆஃபர் டு த டைட்டி. அதாவது சாமிக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அணிஞ்சிட்டு அப்புறமா தான் சாமிக்கு போடுவாங்கன்ட்டு. ஹென்ஸ் த நேம் அமுக்தமாலிதா, ஹூ வேர்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் அவே கார்லெட்ஸ். அமுக்தமாலிதாவுடைய மீனிங் என்னது? ஹூ வேர்ஸ் அமுக்தமாலிதா, மாலா அப்படின்ட்டு இங்கே ஒன்று வருது இல்லையா, மாலியா அப்படின்னா மாலா அப்படின்றது மாலை அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. மாலை, அதான் இதுதான் இந்த மாலைனா என்னது? கார்லெண்ட் அப்படின்றத குறிக்கிறது. அப்புறம் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்கிடெக்சர், டெம்பிள் பில்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த விஜயநகர் ரூலர்ஸ் ரிலீஸ்ட் நியூ ஸ்டைல் கால்ட் அஸ் விஜயநகரா ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ப்ராமினன்ஸ் ஆஃப் த பில்லர்ஸ் அண்ட் த பயஸ் இன் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். பில்லரும் பயஸ், அதாவது அந்த இதை தாங்கி நிற்கிற தூண்கள் நிறைய இருந்துச்சு, நிறைய நம்பரில் இருந்துச்சு. இந்த மேனர் இன் விச் தேவர் ஸ்கல்ப்சர் ஆர் ஹால்மார்க்ஸ் ஆஃப் த விஜயநகரா ஸ்டைல். ஹார்ஸ் வாஸ் த மோஸ்ட் ப்ராமினென்ட் காமன் அனிமல் டு பி டிபிக்டட் ஆன் த பில்லர். பில்லரில் என்னது இருந்துச்சு? அந்த பில்லர்ஸில் என்னது இருந்துச்சு? ஹார்ஸ் தான் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக மண்டபம், ஓப்பன் பெவிலியன், ஒரு மண்டபம். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆக மண்டபம் அப்படின்றது ஒரு ஓப்பன் பெவிலியன் வித் ரேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம், கொஞ்சம் தூக்கின பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு மண்டபம் இருந்துச்சு. ஜென்ரலி மென்ட் ஃபார் சீட்டிங் த டைட்டி ஆன் ஸ்பெஷல் ஒகேஷன்ஸ், அங்கே தான் சாமியெல்லாம் உட்கார வைக்கிறதுக்கு. த டெம்பிள் ஆல்சோ ஹேட் அ மேரேஜ் ஹால் இருந்துச்சு வித் எலாபரேட்டட் காவு பில்லர்ஸ், நிறைய பில்லர் இருந்துச்சு. ஒரு மேரேஜ் ஹால் இருந்துச்சு. இதோட என்னது முடிஞ்சிச்சு? விஜயநகர பேரரசு முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் பாமினி கிங்டம், ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் த பாமினி கிங்டம். அலாவுதீன் ஹாசனுடைய இன்னொரு பேர் என்னது? ஹாசன் கங்கு சீஸ்டு தௌலதாபாத் அண்ட் டிக்ளேர்ட் ஹிம்செல்ஃப் சுல்தான் அண்டர் த டைட்டில் ஆஃப் பாமினி ஷா 1347. இப்போ பாமினி கிங்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு 1347. யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால்? அலாவுதீன் ஹாசனுக்கு இன்னொரு பேர் ஹாசன் கங்கு. ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்துச்சு? பாமினி கிங்டம் தௌலதாபாத்தில் தான் வந்துச்சு. இன் ஹிஸ் எஃபோர்ட்ஸ் த டர்க்கிஷ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தௌலதாபாதோட இன்னொரு பேர் என்ன? தேவகிரி அப்படின்றது. தௌலதாபாதோட இன்னொரு பேர் என்ன? தேவகிரி. இன் எஃபர்ட் திஸ் டர்க்கிஷ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தௌலதாபாத் வாஸ் சப்போர்ட்டட் பை மிலிட்ரி லீடர்ஸ் இன் த ரெபிலியன் அகென்ஸ்ட் த சுல்தான் ஆஃப் டெல்லி. முகமது பின் துக்ளக்கு எதிராக இருந்தாங்க. அதனால தான் என்னது யாரோட கைப்பற்ற முடிஞ்சிச்சு? அலாவுதீன் ஹாசனால் பாமினி தேவகிரியை கைப்பற்ற முடிஞ்சிச்சு. தேவகிரியோட இன்னொரு பேர் வந்தது தௌலதாபாத். இந்த 2 years அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா ஷிஃப்டட் தி கேபிட்டல் டு குல்பர்கா. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு 2 years அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா ஷிஃப்டட் தி கேபிட்டல் டு குல்பர்காவுக்கு மாற்றிட்டாங்க. 2 வருஷம் கழிச்சு. மாற்றுறாரு. சக்ஸஸஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் டு ஆர்கனைஸ் ஸ்டேபிள் கிங்டம் ஈவன் அரௌண்ட் குல்பர்கா. ஆனால் அவருடைய சக்ஸஸஸ்னால எதுவும் பண்ண முடியல. சக்ஸஸஸ் ஃபவுண்டட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ஆர்கனைஸ் ஸ்டேபிள் கிங்டம் ஈவன் அரௌண்ட் குல்பர்கா சுற்றியும் எதுவும் பண்ண முடியல அவங்களால. ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு அப்படின்னா 1340 என்னது 1347 48 49 1349 தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணாரு? ஷிஃப்டட் இஸ் கேபிட்டல் ஃப்ரம் குல்பர்கா. த சக்ஸஸஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ ஸ்டேபிள் கிங்டம். ஒரு ஸ்டேபிள் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்கனைஸ் அ ஸ்டேபிள் கிங்டம் ஈவன் அரௌண்ட் த குல்பர்கா. ஸோ த கேபிட்டல் வாஸ் அகெயின் ஷிஃப்டட் டு பிடார் இன் 1429. திரும்பி ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க கேபிட்டலில், பிடார்க்கே மாற்றாங்க. பிடார் இன் 1429. There were 18 monarchs in the Bahmani dynasty. ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருந்துச்சு? தேவகிரிக்கு தௌலதாபாத்தில் வந்துட்டு கேபிட்டல் இருந்துச்சு.
இங்கேருந்து எப்போ மாற்றுறாங்க, குல்பர்காவுக்கு மாற்றுறாங்க. எப்போ மாற்றுறாங்க, 1349 மாற்றுறாங்க. ஒன்றுமே பண்ண முடியல அப்படின்னாலே திரும்ப பிடாருக்கு மாற்றுறாங்க. கேபிட்டலில் பிடாருக்கு மாற்றுறாங்க. இப்போது 1429 தானே மாற்றுறாங்க. 1429 மாற்றிட்டாங்க, பிடாருக்கு மாற்றிட்டாங்க. ஓகே, 18 மொனார்க்ஸ் இருந்தாங்க ஆஃப் த பாமினி டைனஸ்டி. அப்புறம் அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா அப்படின்றது இவ்வளோ 1347 1358 எவ்வளோ 11 வருஷம் ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு. 11 years இருந்துச்சு. 1347 1358 அலாவுதீன் ஹாசன் ruled for 11 years. This attempt to exact annual tribute from the state of Warangal, the Reddy kingdoms of Rajahmundry and Kondavid led to frequent wars. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வார் புரிஞ்சார். எதுனால அப்படின்னா திஸ் அட்டம் டு எக்ஸாக்ட் ஒரு ஆனுவல் ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் த இங்கெல்லாம் ஸ்டேட் ஆஃப் வாரங்கல் ஸ்டேட்டு. அப்புறம் ரெட்டி கிங்டம்ஸ் ஆஃப் ராஜமுந்திரி அண்ட் கொண்டவீடு. ரெட்டி கிங்டம்ஸ் எங்கே இருக்க ரெட்டி கிங்டம்ஸ் ராஜமுந்திரி அண்ட் கொண்டவீடு இவங்ககிட்ட சும்மா போய் போர் புரிஞ்சதில் இவங்ககிட்ட கப்பல் செலுத்தணும் அப்படின்றதால இவங்ககிட்ட கேட்டுட்டாரு. ஆனுவல் ட்ரிபியூட் இவங்ககிட்ட கேட்டுட்டாரு. அதெல்லாம் என்னது ஃப்ரீக்வெண்ட் வார்ஸ் நடந்துச்சு. யாருக்கு வாரங்கல், ரெட்டி கிங்டம்ஸ் ஆஃப் ராஜமுந்திரி அண்ட் இன்னொன்று கொண்டவீடுக்கு கொண்டா அப்படின்னு கேட்டுட்டாரு. ராஜமுந்திரிக்கு ராஜா கிட்டேருந்து அவர் என்னது கேட்டுட்டாரு. கப்பல் நீ எனக்கு செலுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டாரு. வாரங்கள் இங்கே கப்பல் செலுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால தான் வாரங்கள், கொண்டவீடு, ராஜமுந்திரி. அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா divided the kingdom into 4 territorial regions, 4 territorial divisions கொண்டு வந்தார். கால்ட் அஸ் தாரஃப்ஸ் அப்படின்னு 4 territorial regions called as தாரஃப்ஸ். தாரஃப்னா என்னது, நாலு பார்ட்டாக பிரித்தார். The governor was appointed for each of the provinces. He commanded an army, was solely responsible for administration and for the collection of revenue. ஒரு collection of revenue மட்டும் he commanded an army, ஒரு ஆர்மியை வச்சார். எதுக்கு, solely for the collection of revenue. ஒரு ஆர்மி என்னது collection of the revenue பண்ணார். The system worked well under the powerful king, but his stages became apparent under the reign of the weak ruler. வீக்கான ரூலர்ல ஒன்றும் பண்ண முடியல. இப்போ அடுத்தது முகமது ஷா வராரு. முகமது ஷா எப்போ வராது, 1358 1375 வராது. 1358 1375 வராது. யார், முகமது ஷா succeeded the பாமன் ஷா. இவர் தான் முகமது ஷா 1 succeeded the பாமன் ஷாவை சக்சீட் பண்ணாரு. he waged 2 war with the விஜயநகர் but couldn't gain from it. 2 war பண்ணாரு, ஆனால் எதுவுமே என்ன பண்ண முடியல, கெயின் பண்ண முடியல. this attack on வாரங்கல் in 1363 வாரங்கல் நோக்கி போர் புரிஞ்சார். யார், முகமது ஷா 1. 1363 லார்ஜ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் வெல்த். இந்த வாரங்களோட தோற்று பொருள் தான் இன்னும் நிறைய வெல்த் கிடச்சிச்சு, ப்ராப்பர்ட்டிலாம் கிடச்சிச்சு. இன்க்ளூடிங் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோர்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்கொண்டாவுடைய கோட்டையும் கைப்பற்றினார். கோல்கொண்டா கோட்டையை கைப்பற்றினவர் யார், முகமது ஷா 1. என்பது டர்க்கிஷ் த்ரோன். அதாவது டர்க்கிஷ் த்ரோன் அப்படின்ற ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு த்ரோன், ஒரு நீல கலரில் இருக்கும். டர்க்கிஷ்னா நீல கலரு, கலர்ஃபுல்லான ஒரு த்ரோனை கைப்பற்றினார். ஃபோர்ட்ரஸ் ஆஃப் கோல்கொண்டாவை கைப்பற்றிட்டாரு. அந்த டர்க்கிஷ் த்ரோனையும் கைப்பற்றிட்டாரு. விச் ஆஃப்டர் பிகேம் த த்ரோன் ஆஃப் இந்த டர்க்கிஷ் த்ரோன் தான் என்னது பிகேம் த த்ரோன் ஆஃப் த பாமினி கிங்டம்ஸ் அப்படின்றது பாமினி கிங்டமுடைய த்ரோனாகவே அது மாறிடுச்சு. யார் இருக்குன்னா முகமது ஷா 1. The Turkish throne is a semi-precious stone, sky blue in color. Turkish throne is one of the bejeweled royal seats of the Persian kings. It described in Fardushiris Chanamal இருக்குது. அந்த Fardushiris Chanamal இருக்குது. டர்க்கிஷ் த்ரோன் பற்றி இருக்குது. முகமது ஷா laid a solid foundation போட்டார். யார், முகமது ஷா சாலிட் ஃபவுண்டேஷன் போது அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா போடல. முகமது ஷா தான் போட்டார் ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் டு ஹிஸ் கிங்டம். ஹிஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கண்டினியூ ஈவன் ஆஃப்டர் த பாமினி கிங்டம் டிஸ்இன்டெகிரேட்டட் இன்ட்டு 5 சுல்தானேட்ஸ். கடைசி காலத்தில் பாமினி சுல்தான் எவ்வளோ பிரிஞ்சிச்சு, 5 பிரிஞ்சிச்சு. ஆனால் அப்போ கூட இந்த முகமது ஷா 1 அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. he built 2 மாஸ்க்கு கட்டியிருப்பாருன்னு நினச்சிருக்கீங்களா. he built 2 mosques at Gulbarga. he built 2 mosques at Gulbarga. என்னது 2 மாஸ்க்கு கட்டினார். குல்பர்கா என்னவா இருந்துச்சு, இவரோட ஆட்சி காலத்துலேயே அது கேபிட்டலாக தான் இருந்துச்சு. குல்பர்காவிலேருந்து பிடார மாற்றுறது 1429 மாற்றினாங்க. அதனால தான் 2 மாஸ்க்கு குல்பர்காவில் கட்டியிருக்காரு. ஒன் ஆஃப் த கிரேட் மாஸ்க்கு கம்ப்ளீட்டட் இன் 1367 67 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 1367 மெஷர்ஸ் 216 feet by 16 feet. 216 16 எப்போது 1367 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். 67 அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அப்புறமா 216 ஃபீட்டா, இல்லை 16 அப்படின்னு 16 ஃபீட்டு. 216 16 feet and had a roofed courtyard இருந்துச்சு. A large number of Arabs, Turks and notably Persians began to immigrate into the Deccan. Many of them had the invitation from the Sultan Muhammad I, and they had a strong influence in the development of the Muslim culture during the subsequent generations. முகமது ஷா 1 நிறைய பேருக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தாரு. யாருக்கெல்லாம் கொடுத்தாரு, அரப்ஸு, டர்க்ஸு அண்ட் நோட்டபிளி பெர்ஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்தாரு. எங்கள் ஊரில் தங்குங்க அப்படின்ட்டு இமிகிரேட் டு தி டெக்கான்.
that they had a strong influence in the development of the Muslim culture during the subsequent generations. அடுத்தடுத்து வர தலைமுறைகளில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ கோல்கொண்டா ஃபோர்ட் பற்றி பார்ப்போம். கோல்கொண்டா ஃபோர்ட் is situated at 11 kilometers from the Hyderabad on a hill of 120 meters high. 120 மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு ஹில்லில் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கோல்கொண்டா ஃபோர்ட் இருக்குது 11 கிலோமீட்டர் away from the Hyderabad. The fort is popular for its acoustic architecture. Acoustic architecture கூட கோல்கொண்டா ஃபோர்ட் ஃபேமஸ். The highest point of the fort is called as the Balahisar. Highest point பேர் இந்த Balahisar. It is believed that the secret underground tunnel, ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு அண்டர்கிரவுண்ட் டனல் அங்கே இருக்குது, விச் லீட்ஸ் ஃப்ரம் த தர்பார் ஹால் டு ஒன் ஆஃப் த பேலசஸ் அட் த ஃபுட் ஆஃப் த ஹில்ஸ். இங்கேருந்து தர்பார் ஹால்ஸு டு த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் த ஹில்ஸ், ஃபுட் ஆஃப் த ஹில்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு அண்டர்கிரவுண்ட் பாதை இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி இது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் குல்பர்கா மாஸ்க் இருக்குது, குல்பர்கா மாஸ்க்கு. அப்புறம் சக்ஸஸஸ் ஆஃப் த முகமது ஷா ஒல்ல பாம்பே சுல்தான் வந்துட்டு யார் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், அலாவுதீன் ஹாசன் பாம்பே ஷா பார்த்தோம். அப்புறமா வந்துட்டு முகமது ஷா ஒல்ல பார்த்தோம். இப்போ அவருக்கு அடுத்தது யார் வரா அப்படின்னு இப்போ முஜாஹித் த சன் ஆஃப் முகமது ஷா அசண்டட் த த்ரோன். இப்போ முஜாஹித் அப்படின்றது வந்துட்டு அசண்டட் த த்ரோன். இப்படி கட்டது ஃபஸ்ட்டு யார் பார்த்தோம், அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா, அலாவுதீன் ஹாசன் பாமன் ஷா. அப்புறமா யார் முகமது ஷா ஒல்ல, முகமது ஷா ஒல்ல. இதுக்கப்புறமா என்னது முஜாஹித் அப்படின்றது வந்தார். முஜாஹித் அப்படின்றவர் வந்தார், அசண்டட் த த்ரோன். ஹவர் ஆன் ஹிஸ் ரிட்டர்ன் டு Gulbarga from the expedition against the Vijayanagara, he was assassinated, and the nephew of the conspirator, Dawood, the uncle of Muhammad, the uncle of Muhammad, was enthroned in 1378. இவருக்கு அடுத்தது யார் வந்தால் தாவூத் அப்படின்றவர் வந்துட்டார். இவருக்கு அடுத்தது முஜாஹித் அப்படின்றது இவரை வந்து கொலை பண்ணிட்டு யார் வந்தால் தாவூத் அப்படின்றது வந்துட்டார். இப்போ தாவூத் assassinated, and Dawood, the uncle of the Muhammad, was enthroned in 1378.